Hello friends, welcome to our fifth video lecture of Database Management System of unit number 1, that is Introduction to Database Systems. Presentation prepared by Mr. Shreya Desai, lecturer in Computer Engineering, Sri KJ Polytechnic Bharuch, and myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KJ Polytechnic Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture we have discussed the data hierarchy. So how the data is stored in database. So we start with the bit, and the combination of bit will be called as a byte, and the collection of the byte will be called as a data items, and collection of data items will be called as a records. The collection of records will be called as a files, and the collection of files will be called as a database system. And after that we have discussed metadata. So metadata is data about data. So all the information related the data that has been stored in database system will be called as a metadata. So metadata is data about data. And in last we have discussed system catalog. So all the metadata will be stored in the system catalog. So system catalog is a container to store the metadata. So all the information related to data will be stored in the system catalog. So this was all about the previous lecture. Now in this lecture we will discuss data dictionary and its components and data warehouse. So let's start with our first topic, that is data dictionary. તો આપણે previous lecture માં જે વાત કરેલી કે metadata એટલે data about data. તો જે information કે data આપણે store કરીએ છીએ એના related જે information હોય એને data dictionary કહેવાય. તો let's suppose કે column names છે, columns ને જે data આપણે store કર્યો છે એની data type શું છે, number છે કે character છે, પછી સાઇઝ શું છે, અને કન્સ્ટ્રેન્ટ જો આપણે કોઈ રૂલ્સ લગાવ્યા હોય તો કન્સ્ટ્રેન્ટ શું છે, અને ટેબલનું નેમ, તો એને મેટાડેટા કહેવાય. બરાબર છે. તો એ મેટાડેટાને આપણે શો કઈ રીતે કરીશું, સ્ટોર કેવી રીતે કરીશું? સો વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ડેટા ડિક્શનરી વી કેન સ્ટોર ધી મેટાડેટા. બરાબર છે. તો મેટાડેટાને સ્ટોર કરવા માટે આપણે ડેટા ડિક્શનરીનો યુઝ કરીએ છીએ. So data dictionary contains metadata. It contains information such as what data is stored in database. એટલે ડેટાબેઝમાં કયો ડેટા, કેવો ડેટા સ્ટોર થયો છે એ આપણને બતાવશે. who is allowed to access it, એટલે જે ડેટા આપણે સ્ટોર કર્યો છે એને એક્સેસ, કોને એક્સેસ છે ડેટાનો એ પણ ડેટા ડિક્શનરી શો કરે. Where is the database physically stored in disk? એટલે ડિસ્કમાં કઈ જગ્યાએ ડેટાબેઝ સ્ટોર થયો છે, જે ફિઝિકલ હાર્ડ ડિસ્ક હોય ને એમાં ડેટાબેઝ કેવી રીતે કઈ જગ્યાએ સ્ટોર થયો છે એ પણ શો કરે. અને હાઉ ધ ડેટાબેઝ સ્ટોર્ડ ઇન ફિઝિકલ ડિસ્ક, અને ફિઝિકલ ડિસ્કમાં કેવી રીતે ડેટાબેઝ સ્ટોર થયો છે એની ઇન્ફોર્મેશન પણ ડેટા ડિક્શનરી આપે આપણને. The users of the database normally don't interact with the data dictionary. એટલે જે યુઝર્સ છે ડેટાબેઝના, ડિફરન્ટ યુઝર્સ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું કે કેટલી ટાઈપના યુઝર્સ છે ડેટાબેઝમાં. તો ડેટાબેઝના યુઝર્સ ડાયરેક્ટલી ક્યારેય ઇન્ટરેક્ટ કરે નહીં ડેટા ડિક્શનરી સાથે. ઇટ ઇઝ ઓનલી હેન્ડલ બાય ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર. તો ડેટાબેઝનો જે એડમિનિસ્ટ્રેટર છે એ જ એ ડેટા ડિક્શનરી હેન્ડલ કરે. So following information are stored in data dictionary. Database table names and their overall structure. તો એને જે ડેટાબેઝના ટેબલ્સના નેમ છે એ અને એનો ટેબલનું ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર છે એ ડેટા ડિક્શનરીમાં સ્ટોર થાય. Detail about database tables such as owner, security constraint and time when they were created. એટલે ડેટાબેઝના જે ટેબલ છે એના ઓનર કોણ છે, કોણે એ ટેબલ ક્રિએટ કર્યું છે, અને સિક્યુરિટી કન્સ્ટ્રેન્ટ એટલે એ ટેબલમાં જે ડેટા સ્ટોર થયો છે કોણ એક્સેસ કરી શકે. એવું જરૂરી નથી કે બધા યુઝર્સ એ ડેટા એક્સેસ કરી શકે. આપણે રિસ્ટ્રિક્ટ કરી શકીએ કે કયા યુઝરને કયો ડેટા આપણે એક્સેસ આપવું છે. એન્ડ ટાઈમ વેન દે વેર ક્રિએટેડ, અને ટાઈમ જ્યારે ડેટાબેઝમાં ટેબલ ક્રિએટ થાય તો કયા ટાઈમે ટેબલ ક્રિએટ થયું તો એની ઇન્ફોર્મેશન પણ ડેટા ડિક્શનરી સ્ટોર કરે. વેર એન્ડ હાઉ ડેટાબેઝ ટેબલ આર ફિઝિકલી સ્ટોર્ડ, એટલે ફિઝિકલ ડિસ્કમાં ડેટાબેઝ કેવી રીતે સ્ટોર થયો છે અને કઈ જગ્યાએ સ્ટોર છે એની ઇન્ફોર્મેશન પણ ડેટા ડિક્શનરી આપે. ડેટાબેઝ ટેબલ કન્સ્ટ્રેન્ટ સચ એઝ કી એટ્રીબ્યુટ્સ, એટલે ડેટાબેઝના ટેબલના જે કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ છે, રૂલ્સ છે, આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં પણ વાત કરેલી કે કન્સ્ટ્રેન્ટ કોને કહેવાય. તો લેટ સપોઝ કે એનરોલમેન્ટ નંબર એક કોલમ છે, તો એનરોલમેન્ટ નંબર ક્યારે રિપીટ ના થાય તો એ યુનિક હોવું જોઈએ અને નલ પણ ના હોય. કોઈ સ્ટુડન્ટ એવો ના હોય કે કોઈ એનો એનરોલમેન્ટ નંબર ના હોય.
બરાબર છે. તો રિપીટ ના થવું જોઈએ એટલે દરેક ફિલ્ડ યુનિક હોવું જોઈએ, એ પણ એક કન્સ્ટ્રેન્ટ કહેવાય. અને નોટ નલ એટલે એમાં બ્લેન્ક ના હોવું જોઈએ. એનરોલમેન્ટ નંબર તો સ્ટુડન્ટનો હોવો જ જોઈએ, એ પણ એક કન્સ્ટ્રેન્ટ કહેવાય, રૂલ્સ કહેવાય. તો એવા જે કી એટ્રીબ્યુટ્સ કન્સ્ટ્રેન્ટ છે એ પણ ડેટા ડિક્શનરી આપણને શો કરશે. અને ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ ડેટાબેઝ વ્યૂ. હવે ડેટાબેઝના ઘણા બધા વ્યૂઝ હોઈ શકે. લેટ સપોઝ કે આપણે ગૂગલ ક્લાસરૂમની જ વાત કરીએ તો ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં આપણે ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ, બરાબર છે. તો તમે ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં તમને જે રીતે ડેટા દેખાય છે અને મને એઝ અ એડમિન જે રીતે ડેટા દેખાય છે, બંનેનો વ્યૂ અલગ અલગ હોય, બરાબર છે. તો હું એઝ અ ટીચર છું તો મારો વ્યૂ ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અલગ હોય અને તમે એઝ અ સ્ટુડન્ટ તો તમારો વ્યૂ ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં અલગ હોય, બરાબર છે. તેના ડેટાબેઝ વ્યૂઝ કહેવાય કે એક જ ડેટાબેઝના ડિફરન્ટ વ્યૂઝ હોઈ શકે. તો એ કયા યુઝરને કેવા વ્યૂઝ આપવાના છે, ધેટ ઇન્ફોર્મેશન ઓલ્સો વિલ બી સ્ટોર્ડ ઇન ડેટા. તો અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આ ડેટાબેઝ છે આપણો, જેમાં લેફ્ટ સાઈડ પર તમે જોશો તો ડેટાબેઝ છે, એમાં ટેબલ નેમ લખેલો છે ફેકલ્ટી ડિટેલ અને એમાં કોલમ્સ છે ફેકલ્ટી આઈડી, ફેકલ્ટી નેમ, સબ્જેક્ટ, સેમેસ્ટર અને કોન્ટેક્ટ નંબર. જે પ્રીવિયસ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધેલા છે એની જ આપણે વાત કરીએ છીએ અને એમાં આપણે ડેટા સ્ટોર કરેલો છે. તો આને ડેટાબેઝ કહેવાય. હવે ડેટાબેઝનું પર્ટિક્યુલર ટેબલ છે એના પરથી આપણે ડેટા ડિક્શનરી કઈ રીતે બનાવી એ રાઈટ સાઈડ પર આપણે જોઈશું. તો રાઈટ સાઈડ પર છે ડેટા ડિક્શનરી છે. તો જે લેફ્ટ સાઈડ પર જે ડેટાબેઝ છે એમાં ડેટા કઈ ટાઈપનો ડેટા સ્ટોર થયો છે ને એની ઇન્ફોર્મેશન ડેટા ડિક્શનરીમાં સ્ટોર આપણે કરીએ, બરાબર છે. તો પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જે આપણે મેટા ડેટાની વાત કરેલી કે આ ટેબલ આપણે લીધેલું અને એમાં મેટા ડેટા કયો છે કે ડેટા કઈ ટાઈપનો સ્ટોર થયો છે. તો એ મેટા ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે આપણે એક પર્ટિક્યુલર ફોર્મેટ યુઝ કરીએ છીએ અને ડેટા ડિક્શનરી કહેવાય. તો લેફ્ટ સાઈડ પર એક પર્ટિક્યુલર ડેટાબેઝ છે અને રાઈટ સાઈડ પર છે એ ડેટાબેઝ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન છે. એટલે એમાં કઈ ટાઈપનો ડેટા સ્ટોર કર્યો છે એની ઇન્ફોર્મેશન છે. એટલે ડેટા ડિક્શનરીમાં નોર્મલી શું હોય, મેટા ડેટા હોય. જે પણ આપણે ડેટાબેઝ ટેબલ સ્ટોર કરીએ છીએ એ ડેટાબેઝ ટેબલ્સના મેટા ડેટા હોય. તો કેવી રીતે સ્ટાર્ટ થાય, તો ફર્સ્ટ ફિલ્ડ ઇઝ ટેબલ નેમ ફેકલ્ટી ડિટેલ, બરાબર છે. તો ટેબલ નેમ લખેલું છે. પછી અહીંયા ડેટા ડિક્શનરીમાં એવું જરૂરી નથી કે આટલી જ કોલમ્સ હોય અને આટલા જ ફિલ્ડ હોય. આના કરતાં વધારે પણ ફિલ્ડ પોસિબલ છે, પણ આપણે અત્યારે અહીંયા આટલા જ ફિલ્ડ ડિસ્કસ કરીશું. તો ફર્સ્ટ કોલમ ઇઝ ફિલ્ડ નેમ, એટલે કોલમ નેમ કહેવાય એને. ડેટા આઇટમના જે ફિલ્ડ્સ હોય એના નેમ. સેકન્ડ ઇઝ ડેટા ટાઈપ, તો એ કોલમમાં કઈ ટાઈપનો ડેટા સ્ટોર થયો છે. દેન ફિલ્ડ લેન્થ મેક્સિમમ, બરાબર છે. તો કે મેક્સિમમ એ કેટલા સાઇઝ સુધી અલાઉડ છે. પછી કન્સ્ટ્રેન્ટ કે તમે કોઈ જો રૂલ્સ લગાવ્યા હોય તે કન્સ્ટ્રેન્ટ લખવાનો છે. અને ડિસ્ક્રિપ્શન, તો એ કોલમ વિશેની ઇન્ફોર્મેશન. તો તમે જોશો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, તો ફિલ્ડ નેમમાં ફર્સ્ટ ફેકલ્ટી આઈડી છે. તો ફેકલ્ટી આઈડીની ડેટા ટાઈપ શું છે, નંબર છે. હવે તમે ડેટામાં જુઓ તો ફેકલ્ટી આઈડીમાં મેં નંબર સ્ટોર કર્યા છે 001, 002, 003. એટલે ફેકલ્ટી આઈડીની ડેટા ટાઈપ શું છે, નંબર છે. એની મેક્સિમમ લેન્થ 4, અહીંયા મેં 3 યુઝ કર્યું છે પણ હું 4 સુધી યુઝ કરી શકું. અને નેક્સ્ટ પ્રાઇમરી કી. હવે પ્રાઇમરી કી કોને કહેવાય એ આપણે આગળના લેક્ચરમાં જોવાનું જ છે. તો પ્રાઇમરી કી નોર્મલી આપણે બે જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે જ્યારે પણ કોઈ કોલમમાં આપણે પ્રાઇમરી કી આપીએ તો એનો મતલબ એ થાય કે એ કોલમમાં દરેક ડેટા એન્ટ્રી યુનિક હોવી જોઈએ, ડુપ્લિકેટ હોવી જોઈએ નહીં. તો ફર્સ્ટ તમે એક્ઝામ્પલ જોશો કે નિકુલને 001 ફેકલ્ટી આઈડી આપ્યું છે. ધેટ મીન્સ તમે બીજા કોઈને પણ એ ફેકલ્ટી આઈડી સેમ આપી શકો નહીં. અને બીજી વસ્તુ પ્રાઇમરી કીમાં એ આવે કે એ ફિલ્ડ ક્યારે બ્લેન્ક ના હોય, એટલે નલ ના હોય, બરાબર છે. ત્યાં નલ ના રાખી શકો, તમે એવી એન્ટ્રી ના કરી શકો કે ફેકલ્ટી આઈડી કઈ જ ના હોય અને બીજી બધી ડિટેલ્સ હોય, તો એ પ્રાઇમરી કી કહેવાય. અને બાજુમાં મેં લખ્યું છે ઓટો ઇન્ક્રીમેન્ટ, એટલે એ ઓટો એક રેકોર્ડમાં એન્ટ્રી થઈ જાય એટલે સેકન્ડ રેકોર્ડમાં ઓટોમેટિકલી ઇટ વિલ બી 002. એમાં એન્ટ્રી કરવાની આપણે જરૂર પડતી નથી. અને ડિસ્ક્રિપ્શન, તો એ જે કોલમ છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન કે યુનિક ફેકલ્ટી આઈડી, તો એ કોલમમાં આપણે શું સ્ટોર કરીએ છીએ કે યુનિક ફેકલ્ટી આઈડી સ્ટોર કરીએ છીએ. એવી જ રીતે સેકન્ડ કોલમ વિશેની ડિટેલ છે કે સેકન્ડ કોલમનું નેમ છે ફેકલ્ટી નેમ. ડેટા ટાઈપ છે વેરકેર, એટલે કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ છે. એ આપણે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ જોઈશું ત્યારે જોઈશું કે વોટ ઇઝ વેરકેર, પણ તમારે અત્યારે એવું યાદ રાખવાનું કે કેરેક્ટર. મેક્સિમમ લેન્થ 20, તો મેક્સિમમ 20 લેન્થ સુધી અલાઉડ કરી શકું. કન્સ્ટ્રેન્ટ નોટ નલ, નલ ના હોઈ શકે. અને ડિસ્ક્રિપ્શન નેમ ઓફ ફેકલ્ટી. નેક્સ્ટ કોલમ છે સબ્જેક્ટ, એની ડેટા ટાઈપ શું છે તો કે કેરેક્ટર છે. ફિલ્ડ લેન્થ શું છે તો કે મેક્સિમમ 6. કન્સ્ટ્રેન્ટ નોટ નલ અને ડિસ્ક્રિપ્શન છે સબ્જેક્ટ ડોટ બાય ફેકલ્ટી. પછી નેક્સ્ટ ફિલ્ડ છે સેમ,
તો એનો ડેટા ટાઈપ શું છે? નંબર. ફિલ્ડ લેન્થ મેક્સિમમ 2. કન્સ્ટ્રેન્ટ નોટ નલ, નલ ના હોઈ શકે, અને સેમેસ્ટર ઇન વિચ ફેકલ્ટી ટોટ. અને લાસ્ટ ફિલ્ડ છે કોન્ટેક્ટ નંબર. તેમાં ડેટા ટાઈપ છે નંબર. ફિલ્ડ લેન્થ 10. કન્સ્ટ્રેન્ટ છે યુનિક, બધાનો યુનિક કોન્ટેક્ટ નંબર હોવો જોઈએ, અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખ્યું છે ફેકલ્ટી મોબાઈલ નંબર. તો જે રાઈટ સાઈડ પર જે ડેટા ડિક્શનરી છે એમાં આપણે શું સ્ટોર કર્યું છે કે જે લેફ્ટ સાઈડ પર જે ડેટાબેઝ છે અને જે ટેબલ છે એમાં કઈ ટાઈપનો ડેટા સ્ટોર થવાનો છે એની ઇન્ફોર્મેશન ડેટા ડિક્શનરીમાં હોય. તો આ જે ડેટા ડિક્શનરી છે આપણો મેટા ડેટા થઈ ગયો. આપણે પહેલા પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં વાત કરીને કે મેટા ડેટા કોને કહેવાય? ડેટાબેઝમાં જે આપણે ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ એના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન. તો ડેટા ડિક્શનરીમાં પણ એના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન છે. તો તમે જોયું તેમાં કોલમ નેમ, કોલમની ડેટા ટાઈપ, કોલમની લેન્થ, અને એમાં કયા કન્સ્ટ્રેન્ટ લગાવેલા છે, અને ડિસ્ક્રિપ્શન. એમાં બાજુમાં આગળ બીજા ઘણા બધા ફિલ્ડ્સ છે. વ્યૂઝ છે, પછી એક્સેસ છે, યુઝર એક્સેસ છે, ઓનર્સ છે, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન પણ આપણે એડ કરી શકીએ. પણ આપણે અત્યાર પૂરતું ખાલી આટલી જ ડેટા ડિક્શનરીમાં ઇન્ફોર્મેશન જોવાની છે. તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ છે, બધાએ આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. અને આના વિશેનો ક્વેશ્ચન્સ તમારી એક્ઝામમાં હશે ને હશે જ. તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ડેટાબેઝ ક્રિએટ કરતા હોય, જ્યારે એકચ્યુઅલમાં ડેટાબેઝ આપણે ક્રિએટ કરવાનો હોય, તો એની પહેલાં આપણે ડેટા ડિક્શનરી બનાવવી પડે. કે ડેટા ડિક્શનરીમાં તો આપણને આઈડિયા આવે કે આપણે કેટલા ટેબલ સ્ટોર કરવાના છે અને ટેબલ્સમાં કઈ કઈ ઇન્ફોર્મેશન આપણે સ્ટોર કરવાની છે. નેક્સ્ટ ટોપિક ઇઝ ડેટા વેરહાઉસ. તો ડેટા વેરહાઉસ થોડું આપણે થિયરિટિકલ કોન્સેપ્ટ છે જે આપણે જોવાનો છે કે ડેટા વેરહાઉસ કોને કહેવાય. હવે આપણે નોર્મલી એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે કોઈ પણ ડેટાબેઝમાં આપણે ડેટા સ્ટોર કરતા હોય કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં, તો ટાઈમ બાય ટાઈમ ડેટાબેઝની સાઇઝ વધતી જ જવાની છે. બરાબર છે? તો એમાં ડેટા વધતો જ જાય. હવે અમુક ટાઈમ એવો આવે કે અમુક ટાઈમ પછી જેમ હવે ડેટાબેઝની સાઇઝ વધે ને તો ડેટાબેઝનું પરફોર્મન્સ ડિક્રીઝ થાય. જેમ જેમ ડેટાબેઝની સાઇઝ વધે એમ ડેટાબેઝનું પરફોર્મન્સ ડિક્રીઝ થાય. તો હવે આપણા ડેટાબેઝમાં ઘણો બધો ડેટા એવો હશે ને કે જે આપણે અત્યારે હાલ પૂરતી એની જરૂર નથી હોતી, પણ એનાલિસિસ માટે આપણે એને ફ્યુચરમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. બરાબર છે? તો એ ડેટાની જરૂર નથી હોતી. તો એ ડેટાને આપણે શું કરીએ છીએ, જે આપણું ઓપરેશનલ ડેટાબેઝ છે એનાથી અલગ કરી દઈએ. બરાબર છે? એને આપણે રિમૂવ નથી કરતા કે એને આપણે ડિલીટ નથી કરતા. આપણે એને શું કરીએ છીએ, થોડો અલગ ડેટા એમાં ડેટાબેઝમાંથી, ઓપરેશનલ ડેટાબેઝમાંથી અલગ કરી લઈએ છીએ. બરાબર છે? કે લેટ સપોઝ આપણે એક બેઝિક એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે હું કોઈ મોલમાં જાઉં છું અને મેં ત્યાંથી એક ટી શર્ટ અને એક જીન્સનું પેન્ટ પરચેસ કર્યું. બરાબર છે? તો એ લોકો બિલિંગ કરશે. બરાબર છે? તો બિલિંગ કર્યા પછી એમાં એક વિન્ડો હોય કે તમે 15 ડેઝમાં એક્સચેન્જ કરાવી શકો. જો 15 ડેઝમાં એ ટી શર્ટ અને પેન્ટ એક્સચેન્જ કરાવવા ના જાઉં, બરાબર છે, તો વિન્ડો ક્લોઝ થઈ ગઈ કહેવાય. તો હવે તું એક્સચેન્જ કરાવવા જઈ શકવાનો નથી. અને એ બિલ કરતી વખતે જે ડેટાબેઝમાં ડેટા સ્ટોર થયો છે એમાં હવે કોઈ ચેન્જીસ થવાના નથી. તો એવો ટાઈપના ડેટા હોય તો એને આપણે અલગ રાખીએ. હવે એ ડેટાનો યુઝ ક્યારે કરીએ? તો ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ્યારે પણ આપણે કંઈ એનાલિસિસ કરવાનું હોય, બરાબર છે, તો કે બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ આપણે કંઈ એવું કહીએ કે બિઝનેસ માટે કોઈ ડિસિઝન મેકિંગ આપણે કરવાનું છે કે કોઈ ડિસિઝન લેવાનું છે, તો એ કેસમાં એનાલિસિસ કરવા માટે આપણે એ બધો ડેટા યુઝ કરી શકીએ છીએ. કે લેટ સપોઝ કે મારે કોઈ શોપિંગ મોલ છે અને એમાં મારે જોવું છે કે માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનામાં સૌથી વધારે શોપિંગ લોકો કઈ આઇટમની કરે છે. તો એ ચેક કરવા માટે હું શું કરીશ કે છેલ્લા 10 વર્ષનું ડેટાબેઝનું એનાલિસિસ કરીશ કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં માર્ચ અને એપ્રિલમાં સૌથી વધારે કઈ વસ્તુ વેચાય છે. તો એક ટાઈપનું એનાલિસિસ થઈ ગયું. તો એનાથી હું ડિસિઝન લઈ શકું કે માર્ચ અને એપ્રિલમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં આ વસ્તુઓ વધારે વેચાય છે, તો આ વર્ષે પણ આપણે એ જ વસ્તુઓનો વધારે સ્ટોક રાખવો જોઈએ. તો એક બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ કહેવાય અને ડિસિઝન મેકિંગ કહેવાય. તો એ ટાઈપનું એનાલિસિસ અને ડિસિઝન મેકિંગમાં આપણે જૂના ડેટાનું એનાલિસિસ કરી શકીએ. તો એના માટે આપણે ડેટાબેઝમાંથી શું કરીએ છીએ કે જે જૂનો ડેટા છે કે જેનું અપડેશન વધારે થતું નથી, કે આપણે એ ડેટામાં કોઈ મોડિફિકેશન નથી કરવાનું, એવો ડેટા આપણે એક અલગ કરી દઈએ છીએ. તો જે અલગ કરેલો ડેટા છે ને ડેટા વેરહાઉસ કહેવાય. વેરહાઉસની ડેફિનેશન બધાને ખબર જ હશે કે વેરહાઉસ કોને કહેવાય, કે આપણે વધારાની વસ્તુ જે મૂકી રાખી હોય, બરાબર છે, એને આપણે વેરહાઉસ કહીએ. તો ડેટાબેઝમાં પણ એવું છે કે ઓપરેશનલ ડેટાબેઝને આપણે અલગ રાખીશું અને જે ડેટાબેઝ
ડેટા અપડેટ નથી થવાનો વારંવાર, એને અલગ રાખીશું. અને એ ડેટાનો યુઝ ક્યારે કરીશું કે જ્યારે આપણે કંઈ એનાલિસિસ કરવું હોય, કંઈ ડિસિઝન મેકિંગ કરવું હોય, તો એ કેસમાં આપણે ડેટા વેરહાઉસના ડેટાનો યુઝ કરી શકીએ. So data warehouse is a simply a large storage of data, mostly non-operational. એટલે નોન ઓપરેશનલ ડેટા કે જેમાં મોડિફિકેશન નથી થતું, ચેન્જીસ નથી થતી અને એ ડેટાનો એક્સેસ પણ કરવાનો આપણે વધારે જરૂર પડતી નથી. ફ્રોમ ડિફરન્ટ સોર્સિસ ઓફ વિધિન ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર જ ડિફરન્ટ સોર્સમાંથી આપણે ડેટા, નોન ઓપરેશનલ ડેટા જ્યારે આપણે અલગ કરીએ તો એને ડેટા વેરહાઉસ કહેવાય. તો વિધિન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ડિફરન્ટ સોર્સિસ કયા હોય? તો મોલની વાત કરીએ તો ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ હોય, પછી બિલિંગ સિસ્ટમ્સ હોય, બરાબર છે, કસ્ટમર રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટ હોય. તો એ બધા ડિફરન્ટ સોર્સિસમાંથી આપણે ડેટાને કલેક્ટ કરીએ. So database is data warehouse kept separate from organizations operational data. એ આપણે ઓપરેશનલ ડેટા છે, ડેટાબેઝ છે, એનાથી અલગ રાખીએ. જો આપણે બધો ડેટા ભેગો રાખીએ તો શું થાય? ડેટાબેઝની સાઇઝ વધે અને એનું જે પરફોર્મન્સ છે એ ડિક્રીઝ થાય. A data in the data warehouse does not need frequent updating. આ ડનની જગ્યાએ does સમજવું. તો the data in data warehouse does not need frequent updation. This data widely used for analysis, decision making and business intelligence. તો આ ડેટાનો આપણે ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? એનાલિસિસ કરવા માટે, ડિસિઝન મેકિંગમાં અને બિઝનેસ. સો એક બેઝિક એક ડાયાગ્રામ આપેલો છે કે આપણે ડેટા વેરહાઉસમાં કઈ રીતે ડેટા અલગ કરવાનો. તો અહીંયા બાજુમાં CRM છે, કસ્ટમર રિલેશનશિપ મેનેજમેન્ટ છે, એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશન ડિફરન્ટ એક જ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ડિફરન્ટ ડેટાબેઝ છે. તો CRM નો અલગ ડેટાબેઝ હશે, ERP એટલે એન્ટરપ્રાઇઝ રિસોર્સ પ્લાનિંગ, એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જેટલા રિસોર્સિસ છે એના વિશેનો પ્લાનિંગનો જે ડેટાબેઝ હોય એ, પછી બિલિંગ સિસ્ટમનો ડેટાબેઝ અને સપ્લાય ચેન, એટલે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કોઈ સપ્લાય ચેન હોય કે ક્યાંથી એ લોકો રો મટીરિયલ લે છે અને ક્યાં આગળ પ્રોડક્ટને એ લોકો વેચે છે, તો એ સપ્લાય ચેન કહેવાય. તો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આવા મેઇન 4 ટાઈપના ડેટાબેઝ હોય. તો આ 4 ટાઈપના ડેટાબેઝમાંથી આપણે શું કરવાનું છે કે જે નોન ઓપરેશનલ ડેટા છે કે જેનો આપણે વધારે યુઝ નથી કરતા પણ ફ્યુચરમાં એનાલિસિસ અને ડિસિઝન મેકિંગમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ, એવા ડેટાબેઝને આપણે અલગ કરવાનો છે. એને મૂકીશું આપણે ડેટા વેરહાઉસમાં. તો ડેટા વેરહાઉસ શું થઈ ગયું કે કન્ટેનર થઈ ગયું કે જેમાં આપણે નોન ઓપરેશનલ ડેટા સ્ટોર કરીએ છીએ, બરાબર છે. તો એનો યુઝ આપણે શેમાં કરીશું? તો અહીંયા રાઈટ સાઈડ પર લખેલું છે રિપોર્ટિંગ, વિઝ્યુલાઇઝેશન એન્ડ બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ. એટલે આપણે કોઈ રિપોર્ટ જોઈતા હોય કે લાસ્ટ 10 યર્સનો મારે રિપોર્ટ જોઈતો હોય કે કંપનીનો ગ્રોથ કે ઓર્ગેનાઇઝેશનનો પ્રોફિટ કેટલો થયો છે અને કઈ પ્રોડક્ટથી થયો છે. પછી વિઝ્યુલાઇઝેશન કે નેક્સ્ટ 2 યર્સમાં, લાસ્ટ 2 યર્સમાં જો મારો શું કહેવાય કે ઇન્ક્રીમેન્ટ મારું જો 2% નું થયું હોય તો નેક્સ્ટ 10 યર્સમાં મારું ઇન્ક્રીમેન્ટ કેટલી થવાની પોસિબિલિટીઝ છે. પછી બિઝનેસ ઇન્ટેલિજન્સ, તો જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વાત કરીએ કે કઈ પ્રોડક્ટથી મને સૌથી વધારે નફો થાય છે અને આ સિઝનમાં પણ મારે કઈ પ્રોડક્ટનું વધારે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું જોઈએ, એવા બધા ડિસિઝન લેવા માટે આપણે ડેટા વેરહાઉસનો યુઝ કરીએ છીએ. હવે ડેટાબેઝમાંથી ડેટા વેરહાઉસમાં ડેટા જાય કેવી રીતે? તો વચ્ચે એક પ્રોસેસિંગ લખેલું છે ETL, બરાબર છે. એટલે એક્સટ્રેક્ટ, ટ્રાન્સફોર્મ અને લોડ. શું કહેવાય એને? એક્સટ્રેક્ટ, ટ્રાન્સફોર્મ એન્ડ લોડ. તો એક્સટ્રેક્ટ નો મીનિંગ શું છે? આપણે એકચ્યુઅલ ડેટાબેઝમાંથી કયો ડેટા ડેટા વેરહાઉસમાં લેવાનો છે એને એક્સટ્રેક્ટ કરીશું. પછી ટ્રાન્સફોર્મ એટલે ડેટાબેઝમાં જે ડેટા સ્ટોર થયો હોય એની મેથડ અલગ હોય અને ડેટા વેરહાઉસમાં જે રીતે ડેટા સ્ટોર થવાનો છે એની મેથડ પણ અલગ હોય. તો આપણે ડેટાબેઝની મેથડમાંથી ડેટા વેરહાઉસની મેથડમાં કન્વર્ટ કરવાનું છે ડેટાને, એને શું કહેવાય? ટ્રાન્સફોર્મ કહેવાય. અને ટ્રાન્સફોર્મ કર્યા પછી એને આપણે ડેટા વેરહાઉસમાં લોડ કરીશું. તો એને એ પ્રોસેસને કહેવાય એક્સટ્રેક્ટ, ટ્રાન્સફોર્મ એન્ડ load. So this was all about the data dictionary and data warehouse. I hope you did understand all the concepts that we have discussed in this particular lecture. After completing the lecture, please appear for the quiz assignment and it is compulsory. Thank you so much.